استنبول میں جاری پاکستان اور افغان طالبان استنبول مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز کے مذاکراتی دور میں پاکستان نے دو ٹوک موقف پیش کیا کہ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور فتنہ الخوارج نے مل کر پاکستان پر مسلط کی ہوئی ہے۔ پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ افغان رجیم فتنہ الخوارج کے خلاف خود کارروائی کرے یا پھر افغانستان میں موجود فتنہ الخوارج کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ یہ عناصر پاکستان اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کیا کہ امن کی ضمانت صرف عملی اقدامات سے ممکن ہے۔ کسی بھی معاہدے یا یقین دہانی پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے قابل تصدیق نظام وضع کیا جائے۔ سرحد پار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی 5 سال تک مخلصانہ کوششوں کے باوجود کوئی مثبت رد عمل نہیں ملا۔ گزشتہ روز مذاکرات میں مزید کیا کچھ ہوا، جانتے ہیں اسلام آباد سے ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین، جن سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ استنبول میں جاری پاکستان اور افغان طالبان استنبول مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مذاکراتی دور میں پاکستان نے دو ٹوک موقف پیش کیا ہے۔ موقف کی تفصیلات بھی جانتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ جی غزالہ، تفصیلی احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے مابین مذاکرات جو کہ استنبول میں جاری ہیں، گزشتہ روز پہلا دور ہوا، چوتھے دور کا پہلا روز تھا اور آج اسی چوتھے دور کا دوسرا روز ہے جو کہ استنبول میں جاری ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز کے مذاکرات جو کہ 13 گھنٹوں سے زائد وقت تک جاری رہے، پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف سامنے آیا ہے، جس میں افغان قیادت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس کے ساتھ جو دہشت گرد گروہ ہیں یعنی کہ فتنہ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان، ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائیں گے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 2021 کے بعد سے اب تک پاکستان نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات میں بہتری کے لیے جو اب تک کے اقدامات کیے ہیں، اس حوالے سے ایک جو تفصیلی جائزہ رپورٹ ہے وہ بھی ان مذاکرات کے دوران پیش کی گئی ہے، بالخصوص ثالث ممالک کے لیے جو کہ ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان مذاکرات میں پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ جو یہ دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائے، اپنے 2021 میں کیے گئے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو افغان جو کالعدم TTP ہے، فتنۃ الخوارج، ان کے جو سرگرم گروہ قیادت ہے، اگر افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں تو جو کالعدم TTP ہے ان کی قیادت کو پاکستان کے سپرد کیا جائے، یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہے اور اگر افغانستان خطے میں امن چاہتا ہے، علاقے میں امن چاہتا ہے، تو وہ پاکستان کے ساتھ ایک قابل تصدیق جو نظام ہے جو ثالثوں کی موجودگی میں طے کیا جانا تھا۔ گزشتہ جو مذاکرات ہوئے تھے ان میں یہ طے پایا تھا کہ اگلے مذاکرات میں ایک نظام طے پانے کے حوالے سے فردر پیش رفت ہوگی، اس پر اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ گزشتہ روز یہ تمام مطالبات پاکستان نے تحریری طور پر جو ثالث ممالک وہاں پر موجود ہیں ان کے سامنے رکھ دیے ہیں، انہیں پیش کر دیے ہیں اور اب انہی پوائنٹس کو آگے لے کر مذاکرات میں مزید جو بات چیت ہے وہ متوقع ہے، بات چیت کی جا رہی ہے۔ ثالث ممالک اس میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے مابین مذاکرات جاری ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تو اہم ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو سرحدوں پر کشیدگی ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان دونوں ممالک کے حق میں نہیں ہے بلکہ وہ خطے کے ممالک کے امن کے حق میں بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے دوحہ میں جس میں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین سیز فائر پر ایگریمنٹ کیا گیا تھا یا سیز فائر پر اتفاق کیا گیا تھا، ان مذاکرات کے میں جو ثالث ممالک ہے، قطر ہے، ترکیہ ہے، سعودی عرب ہے، ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور یہ علاقائی امن و استحکام ہی ہے جس کے لیے یہ تمام دوست اور ثالث ممالک سامنے آئے تھے، ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، میزبانی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج مذاکرات دوسرے روز بھی جاری رہیں گے، استنبول کے مقامی ہوٹل میں ہوں گے۔ مشیر قومی سلامتی DGI جو ہیں وہ ان مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، اہم ممبرز پر مشتمل یہ وفد ہے اور ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے اور یہ کہا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اب اگر یہ
मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं और जो अफ़गान तालिबान रजीम है वो कोई तहरीरी ज़मानतें, काबिल तस्दीक ज़मानतें, ये याद रखें कि जब काबिल तस्दीक की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से काबिल तस्दीक की बात की जाती है तो उसका वाज़े मतलब ये होता है कि जो सालिस मुमालिक हैं उनके भी साइन होंगे, वो भी ज़मानतें देंगे। तो जब तक काबिल तस्दीक ज़मानतें नहीं दी जाती, जब तक कि तहरीरी ज़मानतें नहीं दी जाती अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से, पाकिस्तान का ये कहना है कि अब ज़बानी कलामी किसी भी बात पर एतबार नहीं किया जाएगा। और अगर अफ़गानिस्तान अमन चाहता है, अफ़गानिस्तान अपने लोगों को तरक्की पाता हुआ देखना चाहता है, तो वो इन मुज़ाकरात को कामयाब करेगा। और अगर अब ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो पाकिस्तान की जानिब से कैटेगोरिकली कह दिया गया है कि फिर पाकिस्तान अपनी सरहदों का दिफा करने के लिए पुरअज़म है और उसके लिए वो हरबा इस्तेमाल करेगा जो कि पाकिस्तान के शहरियों की सलामती के लिए और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए ज़रूरी होगा। जी अच्छा गज़ाला, आपने ये मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा है इसका तफसीली हवाल तो बताया और पाकिस्तान का जो वाज़े मौक़िफ़ है वो भी बता दिया। ओवरऑल एक जंग बंदी की सूरत हाल तो बरकरार है, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से कुछ अनासिर ऐसे हैं जो पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी बर वक्त और मौसर अंदाज में कार्रवाई का जवाब दिया जा रहा है। इस पर क्या डिटेल्स हैं आपके पास और इसको किस तरह से हाईलाइट किया जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपको याद हो तो हमने सुनो के नाज़रीन के लिए गुज़िश्ता रोज़ ये खबर दी थी कि चमन बॉर्डर पर कशीदगी का एक वाक़या पेश आया था। गुज़िश्ता रात को वज़ारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से इसका बाकायदा एक एलामिया भी जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि जो अफ़गान चेक पोस्ट है वहाँ से फायरिंग की गई थी, ताहम फिर इस पर काबू पा लिया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और कल रात को जो वज़ारत इत्तलात और नशरियात का एलामिया था उसमें भी ये बताया गया कि सीज़ फायर ताहाल जारी है क्योंकि इस्तांबुल में मुज़ाकरात भी जारी है। लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें तो आप ये जहन में रखें कि अफ़गान तालिबान की जो दोहरी पॉलिसी है या जो मुनाफ़कत भरा वो रवैया है जो हम गुज़िश्ता 5 साल से यानी कि 2021 के बाद से देखते आ रहे हैं, वो अभी भी इसलिए वाज़े है कि देखिए एक तरफ तो ये अमन की बात करते हैं, एक तरफ ये अमन का सफ़ेद झंडा लहराते हैं और दूसरी तरफ ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही हैं। अफ़गान शहरी यहाँ पर आते हैं, अफ़गान शहरी दहशतगर्दी की नीयत से यहाँ पर आते हैं, खुदकुश बमबार आते हैं, दरअंदाजी करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जब बर वक्त कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर वो हलाक कर दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर अफ़गान तालिबान की जो रजीम है या जो इस वक्त अफ़गान तालिबान की क़यादत वहाँ पर मौजूद है, अगर वो इन मुज़ाकरात के लिए पुरज़म है, अगर वो इन मुज़ाकरात के लिए पॉजिटिव है, तो वो इस दरअंदाजी के इस सिलसिले को क्यों नहीं रोक रही? क्या वो रोकना नहीं चाहते या वो रोक नहीं सकते? हर दो सूरतों में पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अगर आप रोकना नहीं चाहते तो तब भी हमें बता दें, हम आपके साथ मज़ीद बातचीत के लिए तैयार हैं जैसे पहले सरहदों पे की थी। और अगर आपके पास विल है लेकिन आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप रोक सकें, तो फिर हमें बताएं, फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन शुरू से ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने रखे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो एक नई चीज़ हमें हमारे ज़राए ने बताई है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ ये भी अख्तियार किया जा रहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप नहीं कार्रवाई कर पा रहे हैं तो जो कलदम टीटीपी की क़यादत है या जो उनके जो इस वक्त मुख्तलिफ तश्कीलें हैं उनकी तश्कीलों के हवाले की जो क़यादतें हैं जो खुदकुश बमबारों को तरबियत दे रहे हैं, कम से कम फिर वो लोग पाकिस्तान के हवाले कर दें और फिर पाकिस्तान जाने और फिर पाकिस्तान का आइन और कानून जाने। क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान के पास ये सबूत हैं, पाकिस्तान ये सबूत दुनिया भर को दिखा चुका है। पाकिस्तान ये डोजियर देता रहा है साल्सों को भी जो अब मुज़ाकरात में शामिल है और इसके साथ पहले जो इससे माजी में कबल भी पाकिस्तान की जानिब से ये डोजियर्स दिए गए हैं दुनिया भर को, जिसमें ये सबूत दिए गए हैं कि अफगानिस्तान की जो बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से डोजियर भी भेजे गए, दुनिया को ये सबूत दिए गए, लेकिन ताहाल जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान की इस मुखलिसाना कोशिशों को तस्लीम नहीं कर पा रहा। बहुत शुक्रिया गज़ाला नौरीन, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।